ये सांग देखो ये हूँ इलिश माछ मैंने देखते मेन कथा कौन है ना ये इलिश माछ पीस पूरा साइज देखा जाए तो सांग मैंने पूरा डिलीशियस देखा जोटा कहते कि मैंने सर पड़गला भाया तरकारी पूरा स्पेशल आम इलिश माछर झोल आ बाकी खाଇବା देखिए केमती कौन टेस्ट तो सांग मैंने जाओ आम गाँव सब पुराना पिला मैंने आसी आ पड़ियार योगदान देती आंठू गंठी छिंडे सारे लिटू आज भी खेलर जोश जय जगन्नाथ मो प्रियर ओडिया भाई भौणी मैंने मु ओडिया पुआ आपण मानक स्वागत करुच्ची आउ एक नुआ दिन को एवं छोट मोर गाँटीर आउ एक नुआ फ्रेश लोक सांग मैंने मन सुंदर थिले सब सुंदर कर्म धर्म एवं ज्ञान को नहीं केवे गर्व करंतु नहीं कहीं ना पत्थर निज ओजन ही पानी रे बुड़ी जाए तो जिते आम गर्व करिबा तिने आम से गर्व ही बुड़ी जावा तो सांग मैंने जीवन एमती चालू हस खुशी सुंदरतार सहित समय भी गड़ी जाऊ पुणी थे मुझे आउ गोटे नुआ भिडटे नहीं आसी आज आम ओडियार गणपर्व ओडिशार गणपर्व जो सांब दशमी से ही पर्व थिला तो से पिठा पणा सब बढ़ा बड़ा कराए जेहेतु आम रीतिनीति अनुसार तो सेमती किसी बढ़ा कड़ा जेहेतु सकाଳେ ମୁଁ लेट्रे उठिली तो से सब किसी देखई पारिनी आउ बाकी आज बापा आनी पारिथिबी इलिश माछ तो इलिश माछर जो झोल बा बेसर कहतु सेटा केमती कौन बनाई घर प्रिपेरेसन होती तो से विषय देखिए भिडटी चलते डेरी नक भिडटी कंटिन्यू करवा आउ से इलिश माछ झोल टे खाई टेस्ट करे गोटे गाँवली स्टाइल चुली काठ निआरे होती इलिश माछर झोल जोटा ए वर्ष टोटाली इलिश खिया ना प्रथम इलिश खिया आउ रेट उंचा था तो ठीक अच्छे डेरी नक चलते जी तो सांग मैंने जेहेतु काली हूँ सांब दशमी बहुत थर आज सब ये कला कारण काली आमर कौन अणुदिया बढ़ा हे ना कौन के बढ़ा के रात तो कौन कौन सब मैंने कौन ये बरा ना आ जी पूरी नहीं से पूरी करंजी नहीं तो ये निमिकी और छणा पिठा भी सब प्रकार छणा छणी जिन चकुली उपर सब होगा चकुली कालिया आमर चकुली पिठा बुढ़ा चकुली सरू चकुली सहित सारा आइटम आउ किणा जिनस भी आसी जोटा कि मिठा पिठा सब छेनापोड़ हरिका मोर बरकोली आउ काठिया कड़ोली डंडरोली तो सांग मैंने शुभ सकाल मु तो उठला डेरी हो गला उठला बेलू सब समबर बढ़ा बढ़ी सर आउ देखला बेलू बापा तुम इलिश माछ आनी आज गोटाए ना दीटा दीटा गोटाए के ये सांग देखो ये हूँ इलिश माछ तो सांग मैंने ए सीजन माने ए वर्ष टोटाली इलिश खिया ना यहाँ हूँ प्रथम इलिश 300 आनी 300 माछ 300 टका मैंने 1000 टका लगे किलो जाओ इलिश आज नुआ हो आर इलिश माछ कौन टिकी टिकी काती नहीं काती छोट छोट ना छोट माछटा छोट बड़ा बड़ा आउ इलिश सांग मैंने जिते बड़ हम से पैसा ये माने 300 ग्राम 300 टका ये यदि किलिकिया होता तो रेट होता 2000 कि 3000 जहाँ एथर टोटाली
ବର୍ଷ ଟୋଟାଲି ଇଲିଶ ଖିଆ ନଥିଲା, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଇଲିଶ ଟିକେ ପାଟିରେ ବାଜିଲା। ଆଉ କଥାରେ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ ଚାକିରି କରିବ ପୋଲିସ, ମାଛ ଖାଇବ ଇଲିଶ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହା ସବୁ ବଢ଼ା କୁଢ଼ା ହେଲା ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରିଲିନି, ଉଠୁ ଉଠୁ ମୋର ତ ହେଇଗଲା 10ଟା। ଆଉ ଇଲିଶ ମାଛ କେମିତି କ'ଣ ଆଜି ପୁରା ତରକାରୀ ହେଉଛି ତ ଦେଖିବା। ଇଲିଶ ମାଛ ଝୋଳ ବି ଖାଇବା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଆଳୁ ଝୋଳ। ଇଲିଶ ମାଛ ତା ନା ଆଉ କ'ଣ? ମାଛ ସେମିତି ଟେଷ୍ଟ ବୋଲି ତାର ପଇସା। ଇଲିଶ ମାଛକୁ 300 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ମଲା ମାଛ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମଲା ମାଛ, ତଥାପି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଧରା ହବନି ନାଇଁ କି, ତଥାପି କୋଉଭଳିଆ ରକ୍ତ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଲିଶ ମାଛର ଖାସିୟତ। ବିହନ କ'ଣ ହେଇଛି? ବର୍ଷା ଦିନ ବିହନ। ମାଛ ରକ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସାଇଜ ପିସ୍। ଏଇଥିପାଇଁ ପୁରା ଭଲ ଲାଗେ, କ'ଣ ପୁରା ସାଇଜିଆ ମାଛ ପୁରା ଇଏ। ଏତେ ପତଳା ମୋଟା ମୋଟା ଟିକେ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। କି ପିସ୍ ହେଲା? 5 ପିସ୍ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ତା ଗାଲି ଗାଲି ବାହାର କଲୁନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଦେଖାହେବ ପୁରା କେମିତି ଇଲିଶ ମାଛ ଝୋଳ ହେଉଛି। এই ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଧୁଆ ହେଉଛି ଇଲିଶ ମାଛ। ପୁରା ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁରା କେମିତି ଦେଖାଯିବ, ପୁରା ସାର୍ପ ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯିବ, ପୁରା ଚିକ୍କଣ ଦେଖାଯିବ। ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ମାଛ ପୁରା ଚିକ୍କଣ ମାଛ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପୁରା ଇଲିଶ ମାଛ ପୁରା ଦେଖାହେଉଛି କେମିତି ପୁରା ସାର୍ପ ଧଳା, ପୁରା ଚିକ୍କଣ। ଏବେ ଆଜି ହଳଦୀ ଲୁଣ ଘରେ ଗୋଳା ହେବ, କଟାକଟି ହେବ, ଏ ଯେଉଁ ଭଜା ଭଜି ହେବ, ଦେଖିବେ ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଏଇ କଢ଼େଇ ବସିଗଲେ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଇଲିଶ ମାଛଟା ଭଜା ହେବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଯେଉଁ ଚୁଲିରେ ହିଁ ରୋଷେଇ ହୁଏ। ମୋ ବୋଉ ତାର ଭାଜିବ ଏବେ ଇଲିଶ ମାଛ। ଆଉ ସେଦିନ ଯେଉଁ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପାଣିଆଖିଆ ମାଛ ତରକାରୀ, ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିଲେ, ବହୁତ ଭିଉ ବି ଯାଇଛି। ସେଇଭଳି ଦେଖିବା ଆଜି ଇଲିଶ ମାଛ କେମିତି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ତେଲ ପଡ଼ିଗଲା, ଇଲିଶ ମାଛ ବାହାରିବ ତେଲ। କେତେ ତେଲ ହେଇଯିବ, ପଡ଼ିଗଲା ବହୁତ। ଭାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ପୁରା ଗୋଳା ହେଇଯାଇଛି, ହଳଦୀ ଲୁଣ ପଡ଼ି ପୁରା ଗୋଳା ହେଇଛି। ବାସ୍ ମେନ୍ କଥା କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲିଶ ମାଛ ପିସ୍ଗୁଡ଼ା ପୁରା ସାଇଜ୍ ଦେଖାଯାଏ। ମାନେ ଏ ମାଛ ସବୁ ଫରେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବି ହୁଏ ଇଲିଶ। ବାପା ମାନେ ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମାଛ ଖିଆ ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ନଥାନ୍ତି ଏ ମାଛ ଏଠି ଖାଇବା କଥା, କିଏ ଥୋଡ଼ି ନା କିଏ ମାଛ ପାଇଁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଯିବ ଆଉ ମାଛ ନେଇକିନା ଆସିବ। ଚୁଲି ନିଆଁ ଆଉ କାଠ ଜାଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଷେଇଟା ହେବ ମାଛ ତରକାରୀ, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ମାଛ ମାନେ ଭଜା ହେଇ ସରିକି ଏବେ ଆଳୁ ହେଇ ପଡ଼ିଲାଣି। ଆଳୁ ବାପା କହିବେ ତ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ୟା ଭିତରେ ଆଳୁ ଭଜା ବି ଅଲରେଡ଼ି ସରିଗଲା। ଏଇ ତେଲରେ ବି ହେଇଯିବ ତରକାରୀ, ନାଇଁ କି? ଏଇ ତେଲରେ ହେଇଯିବନି ତରକାରୀ? ପକେଇବିନି ଆଉ ତେଲ ନା, ମୁଁ ଏତେ ତେଲ ଅଛି କାହିଁ ପକେଇବି, ତେଲ ପକେଇଲେ ବେଶୀ କାମ। ପୁରା ତେଲିଆ ମାଛ ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେବ ରୋଷେଇ।
सामान पिज पड़गला तेजपत्र पड़ जाए फुटण पड़ी लंका टे पड़ो कंचा लंका कटा है पड़गला ग्रेवी टाइम पशा हाथ फुटा मसला जो घर तो पानी दिगला पानी आई सामान माछ पड़ झोल पूरा मार सारे देखते पूरा तरकारी लास्ट पूरा डिलीशियस देखा आने माछ तरकारी तो ये आम पड़ेना लंका गुंड फिर भी माछर तरकारी प्रोसेस तरकारी कलरटा खाली देखो ग्रेवी आम अल्प रोचे कारण आम दी जन खाई बापा मोर ये हल्का टे ग्रेवी बस जबरदस्त तरकारी रेडी ना लंग फोपा दे ना जे दिखाएगा अरे निकाल दे अरे ये बसेगा साढ़े बसेगा ये बसेगा अरे ये बस मुझे पचा तो सांग मैंने पूरा डिलीशियस देखा जोटा कहते कि मैंने सर पड़गला भाया तरकारी पूरा स्पेशल आम इलिश माछर झोल आ बाकी खाଇବା देखिए केमती कौन टेस्ट बढ़िया देखा रखिल पूरा जबरदस्त सांग मैंने पूरा ए वर्षर प्रथम इलिश खिया हे बास्ना भी पूरा मस्त अच्छे लगे ये का मुंडा रखी धरिया को दिखाई नहीं था धरिया को दिखाई बढ़िया है कंसार हो जाओ हमको राती तो दिए हम सब सब तो सांग मैंने जब आम गाँव सब पुराना पिला मैंने आसी पड़ियार योगदान देते आंठू गंठी छिंडे सारे लिटू आज भी खेलर जोश आउ लिटू आज गाँव में खेलिया भल लगे दादी आम बहुत दिन पर दादी केते वर्ष पर ब्याट धरल 15 वर्ष ब्याट धराला सब पुराना पिला आई लिटन भी आज उपस्थित समस्त गहण नीतू भी आज आज जाइनी ड्यूटी अच्छी तो समस्ते जेहतु अच्छा गाँव में आज खेल भल लगे सी मेन बॉलर सोनू को नहीं जाइए किंतु
ସୁନ୍ଦର ବୋଲର ବୋଲିଂ ର ଭାର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଚଇତା ମିଷ୍ଟର ସୋନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲିଂ ମାର୍ଗରେ ତ ଲାଇଭ କମେଣ୍ଟରୁ ୱିଥ୍ ଲାଇଭ ଆକ୍ସନ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି କାଦୁଆରେ ଦେଖାଯାଉ କଣ ବଣ୍ଟି ବାଇ ଅଛି ନା ଭାଇ ନାଇଁ ତ ମିଷ୍ଟର ସୋନୁ ଟୁ ମିଷ୍ଟର ବାପି ଟୁ ସୋନୁ ଟୁ ବାପି ପ୍ରଥମ ବଲକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ ସଫଲ ଖାଇ ମନ୍ଦିର ଏଣ୍ଟ୍ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଏ ସଫଲ କମାଲ କି ସଫଲ ଦୂର କମାଲ ଦେଖାଯାଉ ପ୍ରଥମ ବଲ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସୋନୁ ଟୁ ବାପି ଟୁ ସୋନୁ ପ୍ରଥମ ବଲ ଓ ବଲଟି ବାଇ ହେଇକି ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଚାର୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ହବ ଦେଖାଯାଉ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି ଘଡିଛନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୋନୁଙ୍କ ହାତରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାର ଦେଇ ପଠେଇଛନ୍ତି ଦଳକୁ ଟେକି ଧରିବା ପାଇଁ ଦେଖିଲା ସେ ପାତାଳ ତଳକୁ ପକେଇ ସାରିଲେଣି ପ୍ରଥମ ବଲରୁ 5 ରନ୍ ବ୍ୟୟ କରି ସାରିଲେଣି ସୋନୁ ଦେଖାଯାଉ ସେକେଣ୍ଡ ବଲରେ ଆଉ କଣ ବ୍ୟୟ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ବୋଲିଂ ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସୋନୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେକେଣ୍ଡ ବଲ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସୋନୁ ଟୁ ବାପି ଟୁ ସୋନୁ ଓ ବାପି ଏଠି ଘୁରେଇ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ହେଲେ ଅମ୍ପାୟାର ବଣ୍ଟି ଆଉ ଅମ୍ପାୟାର କାନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଟା ୱାଇଡ ର ଘୋଷଣା ଦେଖାଯାଉ ବଲ୍ ଆଉ ବୋଲର ର କୌଣସି ସଂଯୋଗ ରହୁନି ହାତରୁ ଖସି ଯାଉଛି ବଲ୍ ଓ ଏଇଠି ପୁନର୍ବାର ଏକ ୱାଇଡ ଏଇ ଅତିରିକ୍ତ 5 ରନ୍ ସାରେ ଆମର ଦଳ ପହଞ୍ଚିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଣ୍ଟି ଦଳ ବାସ୍ 0 ବଲ୍ 11 କିପର ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ସାରିଲେଣି ଏଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ମାରାତ୍ମକ ବଲ୍ ବୋଲର ମାନେ ଭାବେ ସୋନୁକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି ହଉ ବୋଲର ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ ହବାର ସୁପାରିଶ 3ଟା ବଲେ 20 ରନ୍ ବ୍ୟୟ କରିସାରିଲେଣି ମିଷ୍ଟର ବାପି ଯିଏକି ମାନେ ନିଜର ଅତି ଓ ହ୍ୱାଟ ଏ ସଟ୍ ବାପି ବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ଏଇଠି ସାମାନ୍ୟ ଫିଲ୍ଡିଂ ହେଇଥିଲା ଆପୁଲଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଟିଂ ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଆମର ଭିକୁନା ଭାଇଙ୍କୁ ଏଇଠି ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଠି ସାମାନ୍ୟ ମିସ୍ ଫିଲ୍ଡ ଦ୍ୱାରା 2 ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ 1 ରନ୍ ବ୍ୟୟ କରିସାରିଲେଣି ବାପୁନା ତମେ କେତେ ମାରିପାରିବା ଚାରିଟା ମାରି ପର ଓଭର ଲାଷ୍ଟ ବଲ୍ ସୋନୁ ପକାଇଛନ୍ତି ଓ ନିତୁ ଏଠି ଘୁରେଇ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯାଉ ନିଜର ଜୋସ୍ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ନିଜ ବୋଲିଂ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଯାଉ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଟୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଏଲ୍ ଟୁ ବି ଲିଟୁ ଟୁ ବାପି ଟୁ ଲିଟୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବଲ୍ ପକେଇଥିଲେ ହେଲେ ସାମାନ୍ୟ ୱିକେଟକୁ ମିସ୍ କରିଥିଲା ଏଠି ଏକ ୱାଇଡ ବଲ୍ 22 ରନ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ଦଳ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆକ୍ସନ ସହିତ ଲିଟୁ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ବାପି ଏଠି ଘୁରେ ମାରିଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ଏକ ୱାଇଡ ଏଥିସହିତ 23 ରନ୍ ରେ ପହଞ୍ଚି ପୁନର୍ବାର ଏକ ୱାଇଡ 26 ରନ୍ ମିଷ୍ଟର ପିକେ ବାରିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରାଶାୟୀ ହେଲେଣି ଏଟା ପୁନର୍ବାର ୱାଇଡ ଆଉ 25 ଆମର ମେନ୍ ଦର୍ଶକ ସାଜିଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ ଅମ୍ପାୟାର ଆମ ମିଷ୍ଟର ଗୁନୁ ଥାର୍ଡ ଅମ୍ପାୟାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ତାଙ୍କୁ ଭାର ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର ୱିକେଟ ର ପତନ ନା ଲିଟୁ ତମେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଲ ଗାଁରେ ଖେଳିଲ କଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ କୁହ ଖେଳ ହଉଛି ମୋ ଜୀବନ ସେଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ ତମେ ଜିତେଇଛ ଆଉ ତମେ ଥିଲେ ଖେଳିବା ଟିକେ ସ୍ପୃହା ଲାଗେ ଆଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ କଣ କେମିତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମେ ଯେତିକି ଜୋଶରେ ଖେଳୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେତିକି ଜୋଶ ନାହିଁ ବୁଝିଲ ଆମେ ଦେଖ ଜୋଶ ଦେଖ ନାଇଁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା ଆମେ ଯେତିକି ଜୋଶରେ ଖେଳୁଛୁ ଏମାନଙ୍କର ସେ ଜୋଶ ନାହିଁ 8 ଦିନ ଖେଳିବି ଆମୁଣି ଆର ବର୍ଷ ଖେଳୁନଥିଲେ କି ଆଉ ଯାଉ ଖେଳଟା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଗାଁ ପିଲା ଖୁସି ଆଉ କଣ